ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲਹੁ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ, ਹਮ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ ਰਹਾਉ। ਤੇ ਤੋਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਹਰ ਬਸਿਓ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਗਹਰ ਪਾਇਓ, ਫੁਨ ਕਾਸ਼ੀ ਬਸੇ ਆਈ। ਜੈਸਾ ਮਗਹਰ ਤੈਸੀ ਕਾਸ਼ੀ, ਹਮ ਏਕੈ ਕਰ ਜਾਨੀ। ਹਮ ਨਿਰਧਨ ਜਿਉ ਇਹੋ ਧਨ ਪਾਇਆ, ਮਰਤੇ ਫੂਟ ਗੁਮਾਨੀ। ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਚੁਬੈ ਤਿਸ ਸੂੜਾ, ਕੋ ਕਾਢਨ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਅਜੈ ਸੋ ਚੋਬ ਕਉ ਬਿਲਲ ਬਿਲਾਤੇ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਚਾਹੀ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ। ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨ ਕੱਢਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ।
राम कबीरा एक भय हैं, कोय न सकै पछानी। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोय ना सकै पछानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु सवारी साध संगत जीओ, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा की है। दीन दुनी दे मालक गरीब नवाज सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन दरबार दियां हाज़रियां भरन दा, सतगुरु की पावन बाणी नाल सांझ बनाउण दा उत्तम समा आपां सबनां नूं बख्शिश रूप विच प्राप्त होया है। सतगुरु की पावन बाणी के पाठ ते कीर्तन गुरु सवारियां पासों आप जी ने बड़े प्रेम एकाग्रता सहित सरवण कीते हन। भगत कबीर साहिब जी महाराज का उचारण किया होया पावन शब्द आप जी ने हुणे ही सरवण किया है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंक नंबर 969 उपर राग रामकली दे विच पावन शब्द सुभाईमान है। भगत कबीर साहिब महाराज ने बहुत ही कीमती नुकते इस मुबारक शब्द के राही साडे नाल सांझे कीते हन। दुनिया के अंदर मजहब और धर्म के नाम के उत्ते एक नहीं अनेक प्रकार के भरम अते वहम मनुख के मन अंदर पए ने। इन्हां वहमां भरमां की पूर्ति करने वास्ते मनुख लगातार यतन करदा है ते भुलेखा ये सिरजदा है कि वह धर्म कमा रहा है। कई बार असीं भरम नूं ही धर्म समझ के भरम दे विच उलझे रहिंदे हां और अपने आप नूं इस गल की शाबाश दिंदे रहिंदे हां कि असीं बहुत धर्म कमा रहे हां जां धर्म की कमाई कर रहे हां। असीं वहम की पूर्ति करदिआं होइआं भरम नूं अपना के कर्म कांडां की जिंदगी नूं अपना सारा जीवन समर्पित कर चुके हुंदे हां। भारती कल्चर दे विच भारती खिते दे विच पुजारियां ने बेशुमार भरम अते वहम प्रचलित कीते। इतों तक कि उन्होंने वख-वख थावां दे नाल भी वख-वख तरह के भरम सिरजे। धरती के किसी हिस्से नूं उन्होंने कहा भी ये सरापी हुई धरती है, जिहड़ा बंदा इस जगह के उत्ते जाके प्राण त्याग दिंदा है वह अगले जन्म विच गधे की जून विच पैंदा है जां मुक्त नहीं हुंदा, जां जो इस तरह के कई ख्याल प्रचलित कीते। धरती के किसी हिस्से नाल इह गल जोड़ी भी जिहड़ा मनुख इत्थे आके प्राण त्यागदा है वह मुक्त हो जाता है, स्वर्ग लोक जाता है। जानी उसनूं उन्होंने तीरथ किया। और होर देखो तुसीं ये चंबे की खेड है। मगहर गोरखपुर के नज़दीक है। उस बाबत अपनियां कथावां विच पुजारियां ने यह प्रचलित किया, जिहड़ा मनुख मगहर जाके प्राण त्यागदा है वो मुक्त नहीं हो सकता, वो जूना विच भटकेगा, नखिद जूना विच पवेगा। तो जिहड़ा कांशी विच प्राण त्यागेगा वो स्वर्ग लोक जाएगा, मुक्त होवेगा।
ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਰੇਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਉਸਨੇ ਅਪਣਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਵੇਖਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਭਰਮ ਜਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਯਥਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਚੋਂ ਉਰੈ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸਾਚੇ ਆਚਾਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਮਗਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਗਹਰ ਵੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਗਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਮੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਛੋੜ ਬਾਹਰ ਭਇਓ ਮੀਨਾ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹੋਂ ਤਪ ਕਾਹੀਨਾ। ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਰਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ 'ਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ,
ਫਿਰ ਵੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਰਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਮਗਰ ਉਠਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਰਸ ਤਬ ਕੀਆ ਕਾਸ਼ੀ, ਮਰਨ ਭਇਆ ਮਗਰ ਕੀ ਬਾਸੀ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਮਗਰ ਸਮ ਵਿਚਾਰੀ, ਓਸ਼ੀ ਭਗਤ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਗਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਆਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਆਖਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਮੈ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤੀ ਕਾਮ ਨਾ ਧੌਲਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਚੇ ਅਮਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਰਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਓਛੀ ਭਗਤ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਹੁਣ, ਤਬ ਤਦੋਂ, ਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਜਬ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਕਬ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਰੱਖਦਾ। ਸੁਰਗ ਬਾਸ ਨਾ ਬਾਂਛੀਐ, ਡਰੀਐ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੈ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਈਐ, ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਦਾਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪਾਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਪ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਪ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਗਹਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਅਡੋਲ ਅਹਿਲ ਆਸਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਤੱਕਿਆ, ਤੇਰੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਦੇ। ਤੂੰ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਵਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਹਿਲ ਅਡੋਲ ਆਸਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹਾਂ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਮਨ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਹੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੋਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਹਰ ਬਸਿਓ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ।
हे मेरे मालक वाहिगुरू, मैं तेरे आसरे ते जिथे भी ਰਿਹਾ तेरे भरोसे ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਾਪੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਡੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਾਪੀ ਧਰਤੀ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੋਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰ ਵਸਿਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਸਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਸ਼ੀ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਜੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਕਲਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਤੇ ਸੀਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਗਹਰ ਪਾਇਓ, ਹੁਣ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਸੇ ਆਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਉੱਚਿਆਂ ਰੱਖੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਧਿਆਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਿਤ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਸੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸਾ ਮਗਹਰ ਤੈਸੀ ਕਾਸ਼ੀ, ਹਮ ਇੱਕ ਹੈ ਕਰ ਜਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਕੀ ਮਗਹਰ। ਹਮ ਨਿਰਧਨ ਜਿਉਂ ਇਹੋ ਧਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਤੇ ਫੂਟ ਗੁਮਾਨੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਏ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਹ ਵਿਕਾਰ ਮੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਬੋਝ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਨੀ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਿਖਾਵਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਗਰੂਰ ਉਹ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ। ਤੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੰਢ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਂਧੇ, ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਝੇ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਨਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਚਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਰਤੇ ਫੂਟ ਗੁਮਾਨੀ, ਉਹ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਚੁਭੈ ਤਿਸ ਸੂਲਾ ਕੋ ਕੱਢਣ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਗਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਲ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਸੂਲ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਿਨੇ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦਮ ਧਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਚਸਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਜਮਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਡਾ ਰੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੋਭ ਅਜੈ ਸੋ ਚੋਭ ਕੋ ਬਿਲਲ ਬਿਲਾਤੇ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਡਾ ਅੰਦਰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਚੁਭਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਤੀਰਥ, ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਪੂਜਾ ਵਿਧਾਨ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਉਛਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਰ ਧਾਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੱਪਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਵੱਡੱਪਣ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਜੈ ਸੋ ਚੋਭ ਕੋ ਬਿਲਲ ਬਿਲਾਤੇ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਚਾਹੀ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਚਦੇ ਡਿੱਗਦੇ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਕੀ ਨੇ? ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਤੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਪਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਤੇ ਰਾਮ ਅੱਡ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਆਤਮ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮ ਦਾ ਮੇਲ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੱਖ ਕਹਿਣ ਕਬੀਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਪਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ। ਪਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।